മഹാസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ അനുവാദം തന്ന് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരിട്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ഡോക്ടർ വി.എസ്. ഗോപാൽ എന്ന നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ ചെയർമാനെ നേരിട്ട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മറ്റൊരവസരത്തിൽ ക്യാമ്പസിലെത്താമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്ത ആരാധ്യനായ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ പണ്ഡിത തുല്യനായ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവർകൾ നൽകുന്ന ഉദ്ഘാടന സന്ദേശമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കേരളത്തിലെ ആദ്യ അഥർവവേദ ഭേഷജ്യ യജ്ഞം പാലക്കാട് അഹല്യ ക്യാമ്പസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ട്. ത്വം അഗതാചര അഥവാ രോഗം ഇല്ലാതെ മുന്നേറുക എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്ന ഈ യജ്ഞത്തിന് എൻ്റെ വിജയ ആശംസകൾ. I am happy to know that Ahalya Health Heritage and Knowledge Village is organizing an Atharva Ved Bheshajya Yajnam at Ahalya campus, Palakkad, on the theme Tuam Agatha Chara, meaning go forward without diseases. Ahalya Health Heritage and Knowledge Village, managed by Ahalya International Foundation, has been working with the vision of ensuring health care for all in an environment of healing. The vast and green campus, which consists of healthcare facilities and institutions imparting education in medical and other subjects, has grown to become one of the biggest and greenest campuses in Kerala. I am glad that Ahalya Heritage Village, under the chairmanship of Dr. V.S. Gopal, is organizing this yajnam as a prayer for our collective wellness at a time when the entire world is fighting an unprecedented pandemic. COVID-19 has taught us the importance of maintaining the healthy lifestyle in tune with Indian tradition, which believed in the dictum Sharir Madhyam Khalu Dharm Sadhanam. The body is the instrument of all good deed. It is therefore befitting that Atharva Ved Bheshajya Yajnam utilizes the power of medicinal plants as prescribed in the Vedas. As we all know, Ayurveda, the science of life, was composed as a branch of Atharva Veda, which has many hymns that praise our medicinal herbs. It is believed that Vedic chanting creates in us a neuro-linguistic effect. It helps in both developing one's mental powers and in easing stress, thereby leading to a higher level of consciousness. Chanting is also seen as psychosomatic method to achieve physical and intellectual wellness and to gain confidence, as it wipes out fear, anger and depression. I understand that this yajnam will have chanting of Vedic mantras by well-known Vedic scholars led by Brahmshri Sridhar Adi. The serving of medicinal preparations using herbs
and an Agni Kriya for purifying air, water and the earth would certainly help to improve our awareness about the merits of Ayurveda and our medicinal herbs. My pranams to all the Vedic scholars present in this noble endeavor, which sheds light on the higher knowledge possessed by our nation. It was this higher knowledge which had once bestowed on India the status of a Vishwa Guru. My best wishes for the success of the Atharva Veda Bhaishajya Yajnam. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Nanni Jai Hind. എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു നന്ദി നമസ്കാരമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് ഇന്നൊരു കടവ് കിട്ടിയത് നല്ലതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരാം. നന്ദി നമസ്കാരമാണ്. കളക്കാത്ത സടണമോറവുക പുതുറുകോ പൂപ്പരിക്ക പോകിലമോ വിമാനത്തെ പക്കിലമോ ലാലാലേ ലാലേ 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 ലാലാലേ ലാലേ 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 ലാലേ. അറ്റത്തുനിന്നും അരുൺ കാരാട്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വിദ്യാധരൻ മാഷിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും രാമചന്ദ്ര പുലവരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും വേദമൂർത്തി ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീധർ അടികളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും വേദ പണ്ഡിതനും ഗവേഷകനുമായ ഡോക്ടർ പാറങ്ങാട് വാസുദേവൻ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നഞ്ചമ്മയുടെ കൈകളിൽ നിന്നും വസുവജ് എന്ന സംസ്കൃത പ്രചാരകനായ ലോകസഞ്ചാരിയുടെ കൈകളിൽ നിന്നും ആരാധ്യനായ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മണ്ണുക്കാരൻ രാജു അബണ്ണൂരിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഈ പന്തങ്ങൾ പകരുമ്പോൾ അവരുടെ ഏക മനസ്സായി കേരളം ഇന്ന് വരെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്യുജ്വലമായ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തവും ആത്മീയത നിറഞ്ഞതും ഉജ്ജ്വലമായ സന്ദേശങ്ങളുള്ളതുമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം യജമാനൻ VS രാംസിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ദീപപ്രോജ്വലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ പന്തമെത്തിയാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തു നിൽക്കുക. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുരുകദാസ് അവർകൾ, രാംസിംഗ് അവർകൾ എന്നിവരുടെ കൈകളിലേക്ക് കൂടി ദീപം പകരുന്നു. ഈ അറിവ് എന്താണ്? അറിവ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്താണ് അറിവ്? പഠിച്ചതാണോ അറിവ്? പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി, ഇതെല്ലാ അറിവും വരും. അപ്പോൾ അറിവ് പറഞ്ഞത് വേറെന്തോ ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് പാലക്കാട് പോകുന്നു നമ്മൾ, വഴി ഏതാണ്, റൂട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ അറിയും, അതറിവാണ്. അതല്ലാത്ത വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കലാണ് അറിവ്, അത് അന്വേഷിക്കലാണ് അറിവ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രവും വേദവും എല്ലാം ആ തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. പാലക്കാട് അഹല്യ അഥർവവേദ ഭൈഷജ യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച യജ്ഞ ആദരം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ്. കൈയടിക്കുക, നിർത്താത്ത കരഘോഷം. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു മുളകിൻ തൈ പോലും നടാൻ സാധിക്കാതെ പോയ നമ്മളിൽ പലർക്കും കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃകാ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ യജ്ഞസമിതിയും അഥർവവേദ ഭൈഷജ യജ്ഞവും ശിരസ് നമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിച്ച സഹോദരി സരിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ബന്ധുക്കളോടും അദ്ദേഹത്തെ പ്രസവിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യമാതാവിനോടും ഈ അവസരത്തിൽ നാം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇതാണ് പാലക്കാട് അഹല്യ ക്യാമ്പസിന്റെ സംസ്കാരം. ഇതാണ് അഥർവവേദ ഭൈഷജ യജ്ഞത്തിലൂടെ നാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം. ഈ മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ലാഭലക്ഷ്യങ്ങളുമില്ലാത്ത നിഷ്കാമിയായ വേദമൂർത്തി ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീധർ അടികൾക്കാണ് യജ്ഞാദരം അടുത്തതായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് മഹാജീവിതങ്ങളെയും ആദരിച്ചതിലൂടെ
ആദരിക്കപ്പെട്ടത് പാലക്കാട് അഹല്യ ക്യാമ്പസാണ്. അഹല്യ ക്യാമ്പസിന്റെ അഭിമാനമായ കലാകാരൻ ദേവിദാസ് വർമ്മ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ലോഗോ തേക്ക് തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച് പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പുരസ്കാരം മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഇത്രയും സേവന രംഗത്ത് ഇത്രയും നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ നിമിഷം. ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം വണ്ടി ഓടി ഇവിടെ എത്തണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. എന്തായാലും ഈ യജ്ഞ പരിപാടി അതിഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കട്ടെ. അവർക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പരശുരാമന്റെ പവിത്രമായ ഭൂമിയിൽ ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമനും അതുപോലെ തന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണനും സമ്മിശ്രമായ അവരുടെ പാദസ്പർശങ്ങളേറ്റ പവിത്രമായ കേരള ഭൂമിയിൽ പ്രത്യേകമായും ഭാരതപ്പുഴയുടെ അതായത് നിളയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ അഥർവവേദ ഭൈഷജ യജ്ഞം അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും അതിലെൻ്റെ പാദസ്പർശം വയ്ക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് വളരെ പുണ്യമായി കാണുന്നു. അഥർവവേദ ഭൈഷജ്യ യജ്ഞം അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളിത്തം അനുഭവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അഥർവ വേദ ഭൈഷജ്യ യജ്ഞം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നൽകിയ രേഖകളിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം രോഗഭയം അത് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ളൊരു വിഷയമാണ്. ആ ഭയം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം മാറ്റിക്കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ യജ്ഞം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മഴയുടെ അനുഭവങ്ങൾ സാന്നിധ്യമായി ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുരുകദാസ്, വയലിൻ ഫോക്ലോർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാരഥി വിനോദ് നമ്പ്യാർ എന്നിവരും പ്രകാശന ചടങ്ങിന് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളുമൊക്കെ പലതും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ അഥർവവേദ ഭൈഷജ്യ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തേതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ യാഗങ്ങൾക്കും യജ്ഞങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി മന്ത്രവും മരുന്നും സംയോജിക്കുന്ന ഒരു വേദി, സംഗമവേദിയാണ് ഈ യജ്ഞവേദി.
അഥർവവേദം പഠിക്കണം. ഭൈഷജ്യം എന്നാണ് വാക്ക്. ഭൈഷജ്യം എന്ന രോഗം മാറ്റുക എന്ന് മാത്രമല്ല, രോഗാണുവിനെ നിർമൂലം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അഥർവവേദത്തില് ഗോപത ബ്രാഹ്മണത്തിൽ പറഞ്ഞ രോഗകാരണത്തെ നിർമൂലം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ചികിത്സയാണ് ഭൈഷജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. ഇത് സംഹിത മന്ത്രങ്ങൾ, അടികളൊക്കെ ഉച്ചരിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം. ആ മന്ത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥം വിവരിക്കുന്ന കൗശിക സൂത്രം, ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്, ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആയാലെയാണ് ഒരു വേദത്തിന്റെ പഠനം പൂർത്തിയാവുള്ളൂ. ഒരു വേദം പഠിക്കണമെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് 12 കൊല്ലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 4 വേദം പഠിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊല്ലം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ മനുഷ്യായുസിന്റെ പകുതി 4 വേദങ്ങൾ പഠിച്ചു. അഥർവവേദം പണ്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഋഗ്വേദവും യജുർവേദവും സാമവേദവും പഠിച്ചവന് മാത്രമേ അഥർവവേദം പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ശ്രീ പാലനാട് വാസുദേവൻ അവരുടെ ഈ ലളിതമായ വ്യാഖ്യാന അവസരത്തിനു മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. വളരെ നന്ദി. അരുൺ കാരാട്ട്, മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയേട്ടൻ,